ہے ماں باپ سے بہتر سلوک کرنے کی. کیوں؟ وہ وجہ بتائی کہ ماں تکلیف سے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف سے جنتی ہے. پیٹ میں رکھنا پھر دودھ چھوڑانا یا 30 مہینے میں ہوتا ہے. پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں ہوتا ہے. غور سے سنیے گا، پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں ہوتا ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین ذالک لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اللہ کیا کہتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک. یہ اس کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلانا چاہیں. یعنی کوئی ایک ہی دن دودھ پلا کے ڈبے کا دودھ پلا دے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر کوئی ماں یہ چاہے کہ میں پورا پیریڈ بچے کو دودھ پلاؤں تو دودھ پلانے کا پیریڈ حولین کاملین مکمل 2 ایئر 2 سال ہے. دودھ پلانے کی عمر 2 سال تک، مکمل پیریڈ دودھ پلانے کا 2 سال ہے. جو پوری مدت دودھ پلانا چاہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا بچوں کو حرام ہے. اس لیے حرام ہے کہ اب 2 سال کے بعد وہی دودھ بچوں کے لیے زہر بن جاتا ہے. جو دودھ ابھی میڈیسین ہے، جو دودھ ابھی ڈرنک ہے، جو دودھ اس کے لیے ابھی فوڈ ہے. یعنی دودھ آپ زمزم کی طرح تینوں کوالٹی ماں کا دودھ اپنے اندر رکھتی ہے. ایک وہ مشروب بھی ہے، شاندار غذا بھی ہے اور شاندار دوا بھی ہے. یعنی بیماری سے لڑنے کی بھرپور اینٹی سیپٹک طاقت ہے دودھ میں. اور پینے پانی سے جو ملے جو چیز پروٹین اور وٹامن وہ چیزیں ہیں دودھ. اور کھانا چاول دال روٹی سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ ساری چیزیں ہیں دودھ میں. ماں کا دودھ بچوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ عورتیں اگر کوئی دوسرے پوائنٹ پہ غور نہ بھی کریں، صرف اس دودھ پہ غور کریں تو دودھ دینے والے رب کی معرفت کا نور سینے میں آ جائے گا. اور وہ پیشانی کو بغاوت سے مومن ملے. وہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ 2 رکعت الگ سے اور نفل پڑھیں گی. الہی تیرا احسان کہ 1 کروڑ کی دوائی سے میں بیٹے کو وہ صحت نہیں دے سکتی جو پاکستان کے دودھ سے میرے بچے کو تو صحت عطا فرما دیتا ہے. آدمی اللہ کی نعمتوں پہ جب غور کرتا ہے تو اس نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور جب نعمتوں پہ غور نہیں کرے گا تو بولے گا یہ مکان تو ہمارا اپنا حق تھا، یہ زمین تو ہمارا اپنا حق تھا، یہ دولت تو ہمارا اپنا حق تھا. وہ یہ نہیں بولے گا کہ اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ ہماری بغیر محنت کے اپنے فضل سے عطا کر دیا. کروڑوں آدمی ہیں دنیا میں جو صبح سے شام تک 12 گھنٹے مچھلی مارتے ہیں، دریا میں رہتے ہیں اور شام میں 300 روپے کما کے آتے ہیں. کروڑوں آدمی ہیں جو صبح سے شام تک 8 گھنٹے نیند ہوتے ہیں، 300 روپے کما کے آتے ہیں. اور ایک آدمی ہے جو 2 گھنٹے قلم چلا 3 لاکھ روپے کما لیتا ہے. تو محنت سے پیسہ مل جائے، جو جتنا زیادہ محنت کرے اتنا ہی کما لے، تو سب سے زیادہ مالدار ہو. اینٹ ڈھونے والے کو بننا چاہیے تھا نہیں. اللہ رب العزت کی نعمت پہ جتنا غور کریں گے، زبان پہ، آنکھ پہ، ہاتھ پہ، برین پہ، پاؤں پہ، میں چل رہا ہوں، میں ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو فالج مار دیا، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے. آج ہی میرے ساتھ مولانا الیاس نوری صاحب آنے والے تھے. وہ سکندر پور سے کہ میں آپ کو راستہ دکھلا دوں گا کیسے کیسے وہاں جانا ہے، پوکھریا جانا ہے. میں آپ کے ساتھ مظفر پور سے رہوں گا. میں نے جب فون کیا ان کا بیٹا اٹھایا، کہا کہ حضرت کو تو فالج کا حملہ ہو گیا. بتائیے، آج جو میرے ساتھ آنے والا تھا ان کو فالج کا حملہ ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، اب ان کی یادداشت ختم ہو گئی. اتنا نوکری کرنے والا، پیسہ کمانے والا، موٹا تازہ تندرست آدمی، بہت ضعیف بھی نہیں ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں کب کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے، کون کب کہاں چلے جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، کب کہاں کون موت کے منہ میں چلے. اس لیے بندے کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، بوڑھا ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے، ابھی ہم کما رہے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں سے تو گناہ کرتے رہیں. جس وقت گناہ نہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا اس وقت تیری زبان کی طاقت ختم ہو جائے گی. کیا کیسے بولے گا، کیسے ذکر کرے گا. اب غور کرو کہ اللہ کا پاؤں نہیں دیتا تو ہم کیسے دنیا میں چلتے، ہاتھ نہیں دیتا کیسے ہم کام کرتے. تو ان نعمتوں پہ پازیٹیولی غور کرنا چاہیے. نیگیٹو نہیں کہ میرے پاس مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ پازیٹیولی سوچیں کہ جس کے پاس برین نہیں پاگل ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے کروڑوں روپے کی نعمت مجھ کو دی ہے. جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے اللہ نے مجھ کو ہاتھ دیا. یعنی پازیٹیولی سوچیں گے تو کرائے کے مکان میں رہیں تو زبان کا، آنکھ کا، ناک کا، یہ کان سے سننے کا شکر بندے سے ادا نہیں ہو پائے گا. اتنی خربوں نعمتیں ہیں. ایک آدمی کی آنکھ خراب ہوتی 10 کروڑ روپے خرچ
خرچ کرتا امریکہ میں، مگر وہ بینائی پلٹ کے نہیں آتی ہے. تو جو آپ کا 1 ٹکا خرچ کیے بغیر وہ بینائی آپ کو حاصل ہے، لیکن اس نعمت پہ چونکہ آپ غور نہیں کرتے، اسی لیے غربت کا رونا ہے، مگر اس نعمتوں کا کوئی شکرانہ نہیں ہے. اس لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے تاکہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنے پارٹس ہیں ان نعمتوں کا شکر اس نماز کے ذریعے ادا ہو جائے. اس لیے زکات سب پر فرض نہیں، حج سب پر فرض ہے، مگر نماز سب پر فرض ہے، کیونکہ پاؤں سے لے کے سر تک یہ ساری کروڑوں روپے کی نعمتیں بندوں کو حاصل ہیں. امیر غریب عورت مرد شہری دیہاتی ہر جوان عاقل بالغ پہ نماز فرض ہے. کھڑا نہ ہو سکتا ہو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہ سکتا ہو لیٹ کے پڑھے، لیٹ نہ سکتا ہو اشارے سے پڑھے، مگر پڑھے. اس سے بڑا کوئی فرض نہیں، اور اس سے بڑا ناشکرا، اس سے بڑا نعمتوں کی ناشکری کرنے والا کوئی نہیں. اتنی ساری نعمتوں کی موجودگی میں سجدہ نہ کرے. اب ذرا غور سے سنیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. قرآن شریف میں کیا آیا کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کمپلیٹ 2 سال. حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ حضور حضرت فلاں اس آیت سے پتا چلا کہ پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھوڑانے کی مدت 2.5 سال، 30 مہینہ، 12 12 24 اور 6 30 تلازون و شہرہ 30 منتھ. دودھ چھوڑانے اور پیٹ میں رکھنے کی مدت 2.5 سال. اور اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ دودھ پلانے کی کمپلیٹ مدت 2 سال. تو اس 2 سال کو 2.5 سال سے مائنس کر دیا جائے، یعنی نکال دیا جائے 2 سال کو 30 مہینے سے، تو حمل کی مدت بچ جاتی ہے 6 ماہ. اللہ الصمد. مولا علی کی ریسرچ اور تحقیق کو دیکھ کر عثمان غنی تنگ رہ گئے. کہے لولا علی لہلک عثمان، اگر علی نہیں ہوتا تو عثمان ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا. حضرت عثمان غنی نے فیصلہ سنایا، یہ بچہ اسی شوہر کا قرار دیا جاتا ہے، اور حمل کی مدت ان دونوں آیت کریمہ سے جو اشارہ ملتا ہے وہ حمل کی مدت 6 ماہ ہے. 6 ماہ کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو وہ اسی شوہر کا قرار دیا جائے گا. تو آج دنیا کے ویگیانکوں نے حمل کے پیریڈ کو جانچ کر کے 6 منتھ بتایا ہے. تو جہاں کروڑوں ویگیانک کی نظر آج گئی ہے، وہاں مصطفیٰ کی نظر 1400 سال پہلے گئی ہے. ابھی آپ بولیں گے کہ قرآن کریم کس طرح دنیا کو میتھ سکھایا، کس طرح دنیا کو فزکس سکھایا، کس طرح دنیا کو سارے علوم و فنون کا راستہ بتایا. ہم کرسچن بولتا ہے سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے. اسی طرح کی 2-4 باتیں اور میں اور جب بات چھڑ گئی ہے تو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے ٹاپک کی طرف لوٹ کے آتا ہوں. آپ کی اجازت ہے کہ میں سنا دوں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو ایک بار خوب ہاتھ رکھ کے گھروں سے وہی لا الہ الا اللہ، خوب زور سے تک نیند بھاگ جائے. وہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں بات سنیے تو اچھی لگے تو نیند کو بھگانے کے لیے آپ زور سے بولے سبحان اللہ، تاکہ ثواب بھی مل جائے اور نیند بھی بھاگ جائے. اور اخیر وقت کی نیند بڑی خطرناک ہوتی. اس وقت میں صاحب جہاں پر بیٹھے بس فوری نیند آنے لگتی ہے. تو مگر اس کو بھگانے کا آسان طریقہ بدن کو ہلاتے رہنا اور زبان کو ہلاتے رہنا. بدن کو بھی ہلائیے اور زبان بھی ہلائیے. اب بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بدن کو ہلانے کے لیے کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے اور زبان کو ہلاتے ہوئے دروشی پڑھتے رہیے، سبحان اللہ بولتے رہیے. اور جہاں جہاں جملے کو سنیے اور خوب خوب سبحان اللہ بولیے. اب ذرا ایک بات اور میں کہتا ہوں. ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے. وہ ریسرچ یہ ہے کہ جو اسکین ہوتا ہے اصل تکلیف اسی میں ہوتی ہے. اسکین میں یہ چمڑی میں تکلیف ہوتی ہے. اصل انجیکشن چبھا دیں جب تک وہ چمڑی کی حد تک ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اندر گوشت میں انجیکشن آگے بڑھ جائے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف کا احساس چمڑی میں جلد میں ہوتا ہے. یہ جلد چھل جائے تو آدمی بالکل بے چین ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ چمڑا مکمل ہو نہ جائے پھر اس وقت تک وہ بے چین ہی رہتا ہے. یہ چمڑا ایک لباس ہے، اور یہ لباس ہڈی اور گوشت اندر کے سارے پارٹس کی حفاظت کرتا ہے. اور اس چمڑے میں ایسی کوالٹی ہے کہ اندر سے فاسد مادے کو باہر نکالتا ہے چمڑا، جیسے کہ پسینہ باہر نکلتا ہے، اور اس پسینے کے راستے سے بہت ساری گندگی اندر کی باہر نکل جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اندر جاتی بھی ہیں، جیسے ناخن کے راستے سے بیماریاں اندر گھستی ہیں، ہتھیلی کے راستے سے. یہ بالکل سخت ہارڈ ہے اور سافٹ بھی ہے. ہارڈ اور سافٹنس دونوں کی مکسنگ نہیں ہے ہتھیلی، مگر یہاں پہ سوراخ چھید ہے اندر. ورنہ نہیں تو کورونا کال میں ڈاکٹر نے کیا کہا آپ سے کہ ہاتھ دھوتے رہیے. ہاتھ دھونے سے کیا ہو جائے گا صاحب؟ کہا جاتا ہے کہ دوائی نہیں آئی ہے، اس ہاتھ کے راستے سے بیماری اندر داخل ہوتی ہے. اس لیے ہاتھ میں ہمیشہ گلو پہن کے رہیے اور پھر ہاتھ کو برابر دھوتی رہیے.
اور नाक के रास्ते से बीमारी अंदर घुसती है, तो नाक में मास्क पहन के रखिए। दूसरों के सामने जब जाइए, दूसरा बातचीत करे तो नाक में मास्क पहनिए, बीमारी अंदर घुसती है नाक से। और बोलते हैं आपका मुंह खुलता है, समाज का जो जरासीम है लोगों का, वो जरासीम कीड़े जरसूमा अंदर दाखिल हो जाता है। इस तरह कोरोना काल में बचने के लिए मुंह को और नाक को साफ करते रहिए, मास्क पहन के रखिए और हाथ को बराबर धोते रहिए। ये हाथ से बीमारी घुसती है, नाक से बीमारी घुसती है, मुंह से बीमारी घुसती है। तो अब उन्होंने क्या कहा, जब तक दवाई नहीं कोई ठिलाई नहीं। क्यों साहब, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, दवाई क्यों नहीं आई? चाइना इतना बड़ा मुल्क है, दवाई क्यों नहीं? इसे घमंड हासिल था कि बीमारी आज पैदा हो, 2 घंटे के बाद बीमारी हमारे दवाई आ जाएगी। आज कोई नई बीमारी आए, 2 दिन के बाद हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी। 10 महीने हो गए, उस वक्त तक अमेरिका के वैज्ञानिक रो पड़े, चाइना के साइंसदान रो पड़े, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक रात दिन एक करके बीमारी की दवा की तलाश में रहे, मगर दवाई नहीं आई। यही नारा लगता रहा, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हाथ बराबर धोते रहिए, हाथ बराबर धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए, घर में लॉकडाउन होते रहिए, दूसरों के संपर्क में न जाइए। बीमारी घुसती है हाथ के रास्ते से, अब बीमारी घुसती है नाक के रास्ते से, तो नाक और हाथ इसकी हिफाजत कीजिए, पांव की हिफाजत कीजिए। बीमारी घुसती है पांव के रास्ते से, जो पार्ट खुले रहते हैं, पांव खुला रहता है, वह टखनों समेत हाथ खुले रहते हैं, चेहरा पूरा खुला रहता है, खुले हुए पार्ट से बीमारियां अंदर दाखिल होती हैं। आज क्या हो गया कि आप 10 महीने गुजर गए, अभी वैक्सीन की बात आ रही, वैक्सीन आ गई, टीका लगाइए, टीका लगाइए। जब टीका लगा लीजिए, टीका लगाने का मतलब है कि वो सेफ हो गया, बीमारी नहीं है लगेगी उसको। लेकिन अब क्या कहते हैं साइंसदान, दवाई भी और दवाई भी, यानी तब वैक्सीन भी लीजिए आपकी बारी आ जाए, और फिर कड़ाई भी कीजिए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क पहनते रहिए। नहीं पहनेगा तो 1000 रुपये फाइन, 7 की पेनल्टी लगेगी, 10 घंटे आपको जेल में रखा जाएगा। मास्क पहनिए। बंबई में बगैर मास्क के चले 2000 रुपये फौरन पुलिस वाले हिरासत में लेंगे, 10 घंटे बैठे रहिए वहां पे। यानी दवाई भी और कड़ाई भी। इसका मतलब है कि दवाई आई है दिल बहलाने के लिए, दवाई पर एतमाद नहीं है। अगर एतमाद होता तो फिर दवाई के साथ कड़ाई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है दिल बहलाने का जरिया है, असल दवाई आई नहीं है। अगर आई भी तो 10 महीने के बाद आई। क्यों 10 महीने के बाद आई? आप कहते हैं कि सारे वैज्ञानिक मेरे पास है, आप कहते हैं सारी टेक्नोलॉजी मेरे पास है, हिंदुस्तान बोलता है कि सारा रिसर्च सेंटर हमारे पास है, फिर दवाई 10 महीने क्यों लग गए? साइंसदान रो पड़े, तन्हाई में बैठकर दीवार से सर टकराया, दवाई नहीं आई। क्यों? बंदे को घमंड था, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई खुदा, कैसा खुदा, सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, साइंस ही सब कुछ करती है। तो जब अमेरिका का गुरु, चाइना का गुरु, दुनिया भर के सारे ममालिक का घमंड चरम सीमा पे पहुंच गया, तो कोई तो है जो दुनिया चलाता है, कोई तो है जिस इंसान को पैदा किया है। उस इंसान के पैदा करने वाले रब ने चाइना के वैज्ञानिकों को रुला दिया 10 महीने तक, अमेरिका के वैज्ञानिकों के घमंड को चूर कर दिया 10 महीने तक। हिंदुस्तान के वैज्ञानिक रो पड़े, सर पटक के रह गया, दवाई नहीं आई। अल्लाह ने क्या बताया? बंदा हो, बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। 1000 तरक्की करते करते जहां पहुंच जाओ, तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ज्यादा मगरूर मत बनना, इंसान कमजोरी का पुतला है। इंसान पैदा हुआ है मां के पेट से, पानी की बूंद से इंसान बना है। वो नापाक कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी, मां के सीने की हड्डी से निकला है, उससे ये इंसान पैदा हुआ। ये इंसान मां के पेट में मां का माहवारी खून पी के जिंदा रहा है। ये इंसान मां की शर्मगाह से निकल के दुनिया में आंख खोला है। जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर हो कि नापाक कतरे से जिसकी पैदाइश, जो बचती हुई मिट्टी से जिसका पुतला, जो मां के पेट में 9 महीना मां का माहवारी खून पी के जिंदा रहे और फिर मां की शर्मगाह से बाहर निकले। अल्लाह ने इसी जगह पर जगह कुरान करीम में कहा, फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इंदाखिल यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वद्दराइ इन्नहु अला रज्हिही लक़ादिर। ये कुरान शरीफ की आयत है, इसमें नमाज रोजे का बयान नहीं है। बयान है किसका? आदमी को अपनी पैदाइश पर रिसर्च करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे।
अब वो पानी का कतरा जो पाप रीढ़ की हड्डी से जंप करता हुआ निकलता है, उससे ये इंसान पैदा हुआ। कहीं अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिन मिट्टी, हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। कहीं कहा हमने बिल्कुल एक पानी की फटक से पैदा किया, यानी वो पानी जो कूद के निकलता, जो माँ के सीने की हड्डी बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता, वो जलील मिट्टी, मिट्टी का पुतला, मिट्टी को गूंथा गया, फरिश्तों ने गूंथा, पुतला बना, और फिर जब वो मिट्टी बजने लगी यानी सूख गई, उसमें जान डाल के इंसान का पुतला बना। तो अल्लाह ने कहा हमने मिट्टी की बजती मिट्टी से पैदा किया, हमने तुम्हें पानी की कतरे जलील से पैदा किया। जगह जगह चर्चा है, क्यों चर्चा है? बुजुर्गाने दीन कहते हैं जब भी बंदे को दौलत का खबर, जब भी बंदे को 10 लाख रुपए के सूट का खबर, जब भी बंदे को 50 करोड़ के मकान का खबर, जब भी बंदे को अपनी बेटी अपने बेटे के हुस्न का खबर, जब भी अपने कमानात पर जब उससे गुरूर पैदा हो जाए और दूसरे इंसान को जलील और हकीर समझे, तो उस इंसान को चाहिए कि अपनी बुनियाद पे गौर कर ले, उसकी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, उसकी इब्तिदा कैसी है, उसका आगाज कैसा है। जब वो अपनी इब्तिदा पे गौर करेगा कि मैं नापाक कतरा से पैदा हुआ हूं और बाप की शर्मगाह से निकला हूं और फिर मां की शर्मगाह से निकल के दुनिया में पैदा हुआ हूं, जब अपनी बुनियादी कमजोरी पे गौर करेगा तो बंदे का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, आजिज़ी पैदा हो जाएगी, खाकसारी पैदा हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने पैदाइश का चर्चा छेड़ा ताकि बंदा सर झुको कीजिए, सर उठा के ना जिए, इसलिए कि बंदा बंदा है और जब वो झुकता है तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। तो जो अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अल्लाह उसे उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। तो जो इंसान इतना कमजोर है और ये दावा करता है खुदाई का, ये दावा करता है घमंड और खुद से जीने का, इसलिए अल्लाह ताला इसकी औकात याद दिलाने के लिए कभी कभी कोरोना, कभी काठमांडू का ज़लज़ला, कभी 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 सैलाब, कभी तूफान, ये इसीलिए भेजता है ताकि बंदे की आंख खुले, बंदे को लगे कि ये दुनिया ज़िना करने की जगह नहीं है, ये दुनिया शराब पीने की जगह नहीं है, ये दुनिया हराम करने की जगह नहीं है। ये काठमांडू का हिल स्टेशन पे है, नेपाल की राजधानी। अगर मैं गया नहीं हूं लेकिन वह हिल स्टेशन है, पहाड़ वाला शहर है। अप्रैल मई जून में आदमी का बदन जलता है, लेकिन काठमांडू में भीनी भीनी हवाएं चलती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं। जिस तरह से बेंगलोर है, बंबई में बदन जलता है, लेकिन वह बंबई से ट्रेन जैसे बेंगलोर में घुसने लगती है, सब लोग स्वेटर निकाल के पहनने लगते हैं। कब? अप्रैल मई जून में, जहां के बदन में फपोले उड़ जाएं, आप साथ फुंसियां निकल जाएं, गर्मी से कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाए, उस मौसम में बेंगलोर में कंबल ओढ़ के हम लोगों ने कई साल तक सोया है। इतना प्लीजेंट क्लाइमेट, इतना खूबसूरत वातावरण वहां का है। जिस तरह से कश्मीर में गुलमर्ग अप्रैल मई जून में उधर जलसे होते हैं, हम लोग जब जब वहां गए हैं, वजू जोहर का टाइम, दिन की गर्मी और अप्रैल मई की गर्मी, उसके बावजूद वहां के ठंडे पानी से वजू करना मुश्किल हो जाता है। इस कदर सर्द पानी वहां पहाड़ की वादिश तबाही से निकलता है, इसका खूबसूरत क्लाइमेट है। अब बताइए जहां बदन जलता हो और वहां लिहाफ ओढ़ के आदमी काठमांडू में सोता हो, तो उन लोगों को देखने के बाद ये होना चाहिए था, इलाही नीचे बदन जलता है, यहाँ सर्द हवाएं चलती है, तेरा कितना करोड़ों एहसान है कि काठमांडू जैसा शहर तूने अता फरमाया। अब वहां हिल स्टेशन पे जब देखता पहाड़ सर्द हवा, फौरन मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि नेमत जब ज्यादा मिलती है तो आदमी पे ज्यादा प्रेशर बनता है, नेमतें ज्यादा है तो इबादत भी ज्यादा हो। जैसे कश्मीर में खुशगवार क्लाइमेट है, हर तरफ जन्नती बहार है, तो फिर वहां ज्यादा इबादत होनी चाहिए। घाटे निशाबाद, गुलमर्ग में, ऊटी में, जहां नेमतें ज्यादा हैं वहां आगे इबादत ज्यादा करना चाहिए। समंदर का किनारा है, समंदर है, बंबई समंदर के किनारे आबाद है, 5 फीट पानी बुलंद हो तो सारा शहर पानी में गुम हो जाए, वहां के लोगों को समंदर के किनारे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना चाहिए। या अल्लाह, समंदर के किनारे इतना खूबसूरत शहर जहां हिंदुस्तान की आधी दौलत रहती हो, लेकिन इस शरीर और बदतमीज बंदों ने क्या किया, उसी समंदर के किनारे जहां समंदर को देखना इबादत था, अन नज़्रु फिल बहरे इबादत, हदीस में आया, समंदर में देखना ये इबादत है।
आसमान खुला जिस घर से दिखाई पड़े, समंदर को जो देखता हो उसे पीनाई भी तेज होती है, रहमतें भी डायरेक्ट नाजिल होती हो। वो घर बड़ा अच्छा है जिस घर से आसमान नजर आता हो। वह नजर बड़ी अच्छी है जो अल्लाह कुदरत निशानियों को देखती हो। समंदर को देखना, नदी नाले झील को देखना, नेचुरल सीन्स को देखना चाहिए। माँ बाप को देखना, मस्जिद की दीवार को देखना, कुरान शरीफ को देखना, उलमा के चेहरे को देखना, जिससे कि नूर भी बढ़ता है, जिससे कल्ब को सुरूर भी मिलता है, जिससे रूहानी ताकत भी मिलती है, अजर भी मिलता है। लेकिन हमारे बच्चों ने क्या कहर खा दिया। देखना चाहिए माँ बाप को तो वो देखता है गली कुची की छोकरी को, देखना चाहिए उसे कुरान करीम को तो देखता है मैगजीन्स और गंदे मनाजिर को मोबाइल में। ये मोबाइल कितनी जबरदस्त चीज है। मोबाइल से एक खतीब से रास्ता होना और बगैर किसी चीज के साथ उनका वहां तक पहुंच जाना। घर में बैठे बैठे सिर्फ पैसा है, जलसा कर लीजिए। टेंट वाले को बोले कि फलानी को जलसा है, इतना मत करिए, इतना ट्यूब इतने साउंड चाहिए, ठीक है हाजिर है। वहां साहब से फोन किया, फलानी को जलसा है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, कितना पैसा चाहिए आपको, इतना पैसा किराए के लिए, ठीक है पे फोन घुमाया, फौरन पैसा चला। बंद कमरे में रह के मोबाइल के जरिए इतनी सहूलतें हो गई कि 10 दुकान को आदमी साथ ऑपरेट कर चला सकता है। अब वो दुकान में क्या क्या हो रहा है वो सब चीज को मोबाइल से कनेक्ट कर दे, उस दुकान की सारी एक्टिविटीज को देख सकता है। तो मोबाइल जब इतने बड़े फायदे की चीज है कि जब मोबाइल चलाए तब तक रब का शुक्र अदा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह करो वो एहसान कि मैं बाजार जाता, 10 दुकान में जाता, टाइम लगता, वहां जाता तो फिर वो दुकान का सारा मंजर छूट जाता। इलाही तूने कैसा आला दिया है जिसके देखने के बाद सबको कंट्रोल में कर सकता हो। तो मोबाइल चलाने के बाद इबादत करनी चाहिए, लेकिन ये शरीर ये बदतमीज इंसान उसी मोबाइल में नाच सुनता है 1 मिनट और गंदी तस्वीर देखता है 5 घंटा, उस मोबाइल में तकरीर सुनता है 1 घंटा और गंदे मनाजिर देखता है 10 घंटा। बुरी मनाजिर देखकर आंख को ज़िना के कीड़ों से मसमूम करना, जवानी ही में नामर्द बन जाना, ये इंसान की अपनी ऐसी गंदी आदत है। नियमतों का शुक्र अदा न करके उसी मोबाइल को गुनाहों का जरिया बना दिया है। औरतों का अपने घर में रहना, मर्दों का अपने घर में रहना, मोबाइल के जरिए दोनों के मिलने का टाइम फिक्स हो जाना, सारा समाज देखा कि दरवाजा बंद है, मेरी बेटी अंदर है, लेकिन उस मोबाइल स्मार्टफोन ने अंदर में सारे मनासिर दिखलाकर ज़िनाकारी की सारी फरसतें उसको दे दी। बंद कमरे में पहले लोग गुनाह से बचने के लिए घर में रहता था, अब घर बंद करता है गुनाह करने के लिए ताकि कोई देखे नहीं। यानी हमने बाकी तबाही मचा दी, सेहत लूट गई, आपकी बीमारी खराब हो जाए, सुकून जिंदगी से रुखसत हो जाए, शादी से पहले ही मेरा छोकरा हीरा और नामर्द हो जाए, इसका 100% कसूर उसका है जिसने जवानी का गलत इस्तेमाल किया, जबान का गलत इस्तेमाल किया, आंख का गलत इस्तेमाल किया। आंख इसलिए नहीं था कि हम सिर्फ दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालें, आंख इसलिए थी मैं मस्जिद को देखता, मैं कुरान को देखता, उलमा के चेहरे को देखता, मैं काबा देखता, गुंबदे खजरा देखता, मैं अपनी माँ का चेहरा देखता। तो एक दिन में 100 बार देखूं तो 100 हज का सवाब मुझको अता कर देगा। मैं एक दिन में 100 बार बाप का चेहरा देखूं तो हदीस के वादे के मुताबिक 100 बार उसे मबरूर हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा। तो जिसका देखना इबादत था उसको देखने में गुस्सा आता है, और जिसका देखना हराम है उसको ऐसे भी देखना है और मोबाइल में भी देखना है। एक मुसलमान की बेटी काफिर के साथ भाग जाना, अपने ईमान का सौदा कर जाना, एक मुसलमान का बेटा काफिरा के साथ भाग जाना, ईमान का सौदा करना, खानदान की नाक कटवाना, बाप दादे की नाक कटवाना, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में दंगे भड़काना, अपने ईमान को बेच देना। जबकि ईमान का वजन इतना गहरा था कि दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड हो जाता, जमीन का सारा ढेला हीरा हो जाता। उस वक्त एक पल्ले में रखा जाए और एक पल्ले में ईमान रखा जाए, ईमान का वजन सब पे गालिब आ जाएगा। वह ईमान जिसके मुकाबले में दुनिया का कोई घर, सारा घर गोल्ड का हो जाए, उसको सारा घर एक